خطے میں کسی بھی تنازع کی صورت میں رشیا بھارت کا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی وہ بھارت کی سنے گا۔ جہاں پاکستان کا روایتی دوست سعودی عربیہ اب انڈیا کے بھارت کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، وہیں انڈیا کا روایتی دوست رشیا اب پاکستان کے زیادہ قریب آ گیا ہے۔ اس معاملے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں یہ ہم آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں، یہ ٹاپک ذرا غور سے سنیے گا۔ لیکن نئے ڈیولپمنٹس پر جانے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بات سمجھ لیں کہ پاکستان اور رشیا کے ریلیشن شپس میں کیا اتار چڑھاؤ رہے ہیں۔ یہ آج کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہسٹری جان لینا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے کچھ سال بعد 1949 میں رشیا نے پاکستان کو دعوت دی تھی کہ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ رشیا کا دورہ کریں، لیکن اس وقت امریکہ کے نہ بلانے کے باوجود امریکہ نے پاکستان میں اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا تھا۔ اس کے باوجود لیاقت علی خان صاحب نے USA کا امریکہ کا دورہ کرنا بہتر سمجھا اور رشیا کے پروپوزل پہ بالکل انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت ہم کیپٹلزم اور کمیونزم کی جنگ کے اندر جو ہے ایک کی رول پلے کرنے جا رہے تھے، اور پاکستان نے پریفر کیا کہ وہ امریکہ کا یا کیپٹلسٹک جو سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرے گا، اور کمیونزم کو بالکل رد کر دیا گیا۔ انڈیا اس وقت بڑا اسٹریٹجک رہا اور اس نے کہا کہ ہم نان الائن موومنٹ کے ساتھ ہیں، یعنی نہ ہم رشیا کے ساتھ جائیں گے نہ امریکہ کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں رشیا اور امریکہ کی بات بار بار اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے فوراً بعد کولڈ وار شروع ہو گئی تھی جو رشیا اور امریکہ کے درمیان تھی، اور اسی سلسلے میں بہت ساری سٹیٹس میں جو ہے وہ پراکسی وارز ہوئیں جہاں پہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ پاکستان جو ہے وہ USA کے بلاک کا اس وقت حصہ بن گیا اور رشیا سے تھوڑا سا دور ہو گیا۔ اس کے باوجود 1960s میں 1965 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی اور پاکستان اور انڈیا کے آپس میں حالات بہت خراب ہو گئے، تب بھی جو ہے پاکستان اور انڈیا کو ایک پیج پہ لے کے آنے والا رشیا ہی تھا۔ 1966 میں تاشکنڈ اگریمنٹ جو ہوا رشیا میں ہوا، جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے معاہدہ طے پایا، وہ بھی رشیا کی کوششوں سے طے پایا تھا۔ اس کے بعد پاکستان اور رشیا کے آپس میں کچھ تعلقات اچھے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اونلی اسٹیل مل جو ہے وہ رشیا کا ہی تحفہ ہے، اور اس کے بعد رشیا نے کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ ایک اچھا کارڈیل تعلق بنا لیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ پھر 1979 کے بعد جو ہے ڈائنامکس پھر سے بدل گئے، وہ اس لیے کیونکہ جب رشیا نے اپنے ٹروپس بھیج دیے افغانستان میں اور وہاں پہ بھی پراکسی وار شروع ہو گئی US اور رشیا کے درمیان، تو ہم US کا بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ساتھی بن گئے۔ ہم نے اپنی لینڈ ریسورسز بھی دیں، ہم نے ٹرین بھی کیا افغانیوں کو، اور US کی مدد سے ہم نے جو رشیا کے ٹروپس تھے ان کو افغانستان سے بالکل نکلوا دیا۔ وہ آخری کڑی تھی جنگ کی، جس کے بعد جو ہے رشین فیڈریشن USSR یا سوویت یونین جس کو کہتے ہیں وہ ٹوٹ گیا ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور پھر ایک چھوٹی کنٹری، قدرے چھوٹی کنٹری رشیا جو ہے وہ رہ گئی، باقی نئی سٹیٹس بن گئی۔ اس کے بعد پاکستان کے رشیا کے ساتھ بہت سارا عرصہ جو ہے کبھی تعلقات بہتر نہیں ہو سکے، اور رشیا انڈیا کے جو ہے وہ بہت نزدیک آ گیا۔ رشیا کی لیٹسٹ ویپنری جو ہے وہ انڈیا خریدتا رہا، جبکہ پاکستان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ رشیا سے کوئی بھی ویپنز خرید سکتا یا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ جو ہے کرتا۔ تو پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، خاص کر 2000 تک، لیکن 2010 کے بعد جو ہے وہ ٹرینڈ بہت چینج ہوا۔ وہ اس طرح چینج ہوا کہ 2014 میں رشیا نے پاکستان کے اوپر سے آرمز ایمبارگو ہٹا دیا۔ آرمز ایمبارگو یہ تھا کہ پاکستان رشیا سے کوئی ویپن نہیں خرید سکتا تھا، لیکن 2014 کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ رشیا سے ویپنز خرید سکتا ہے، اور 2010 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان کے ڈائنامکس بہت بدلے۔ لیکن حال ہی میں اگر آپ دیکھیں عمران خان کی گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ڈپلومیٹک اینڈ پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، اپنے رشتوں کو جو قریبی ممالک ہیں ان کے ساتھ بنانے میں نئے ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں، جہاں ہم سعودیہ سے دور ہو کر ایران کے نزدیک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ترکی کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ رشیا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں میجر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آئی ہیں۔ بیسک وجہ اس سب کی چینجنگز کی یہ ہے کہ سی پیک کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑی بلیسنگ بن گیا ہے۔
सी पैक जो है वार्म वाटर रूट देता है रशिया को। रशिया डिपेंडेंट रहा है हमेशा वार्म वाटर्स के लिए इंडिया पे, चाइना पे, लेकिन अब वो जो है वो गवादर पोर्ट को इस्तेमाल करके भी दुनिया तक, यूरो एशियन कंट्रीज़ तक, वेस्टर्न यूरोप तक, मिडिल ईस्ट तक अपनी जो है रसाई कर सकता है। ट्रेडिंग के मामले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त रशिया के लिए बहुत बेनिफिशियल पोजीशन पर है। सबसे बड़ी बात इस सारे रिलेशनशिप में, या सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी इस सारे रिलेशनशिप में चाइना है। चाइना और रशिया एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा म्यूचुअली क्लोज रहे हैं क्योंकि दोनों कम्युनिज़म को फॉलो करते थे। बाद में जो है रशिया कम्युनिज़म से थोड़ा सा दूर हो गया। आज तक चाइना में बेसिक कम्युनिज़म ही चल रही है। तो रशिया और चाइना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीबी ममालिक, दोस्त ममालिक रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ने अब पाकिस्तान को भी रशिया के बहुत नज़दीक कर दिया है। 2018 में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है वो रशिया गए और वहाँ जाके उन्होंने एक साथ ट्रेनिंग की। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और चाइनीज़ ट्रूप्स भी एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, वहाँ पे मिलिट्री प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ट्रूप्स को ट्रेन कर रहे हैं। रशिया क्योंकि अब पाकिस्तान के करीब आ रहा है तो रशिया ने अब ख्वाहिश जाहिर की है कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना मिल के मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें, ट्रूप्स को एक साथ ट्रेन करें, डिफेंस को मजबूत करें, और इनडायरेक्टली वो ये सिग्नल्स दे रहे हैं कि अगर अब ख़त्ते में किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी आती है या पाकिस्तान पे किसी भी किस्म का थ्रेट आता है तो अब रशिया जो है वो भारत का साथ बिल्कुल नहीं देगा। उसका भारत का या इंडिया का साथ ना देने की एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे या न्यूज़ में नहीं सुनाई दे रही, पर एक एग्रीमेंट, एक नया अलायंस बना है क्वाड के नाम से। क्वाड का एग्रीमेंट जो है वो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ है, और ये जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई गई है वो ख़ास कर रशिया और चाइना को गिराने या उनको डिफीट या काउंटर करने के लिए बनाई गई है। जहां वो अलायंस बन रही है, रशिया ने अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या मजबूत करना है, इसके लिए उसने भी चाइना और पाकिस्तान के साथ अलायंस कर लिया है। और फ्यूचर में बहुत जल्द आप देखेंगे कि नए जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रशिया की तरफ से पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। डिफेंस के प्रोजेक्ट्स जो है वो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान शुरू होंगे। थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव के लिए ये बता दें कि किस तरह पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट ले सकते हैं। आज तक भी दुनिया की सबसे जो अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी है वो रशिया की ही है, हमें याद रखना चाहिए। और रशिया की जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो भी बेहतरीन है। पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर कर सकता है रशिया के साथ न्यू अलाइंसेस बना के, प्लस पाकिस्तान का रॉ मटेरियल जो है वो ट्रेड किया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो है वो ऑलरेडी 1970s में रशिया और पाकिस्तान के दरमियान रही है, जहाँ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे। उस ट्रैक 3 डिप्लोमेसी को रिवाइव किया जा रहा है। अब दोबारा से जो है वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पाकिस्तान और रशिया के दरमियान में होंगे और डिफेंस एग्रीमेंट्स भी होंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए कि अब रशिया, चाइना और पाकिस्तान एक पेज पे आ गए हैं। तो अगर पाकिस्तान कोई मेजर टेरिटोरियल इशू अब यूएन में उठाएगा तो उसे रशिया वीटो नहीं करेगा। हमें याद रखना चाहिए कि पास्ट में बहुत दफ़ा जब कश्मीर का इशू उठाया गया या कोई टेरिटोरियल इशूज़ की इंडिया के हवाले से बात होती थी तो रशिया उसको वीटो कर देता था। तो अब जो है रशिया उसे वीटो नहीं कर सकेगा। रशिया अब जो है नए अलायंस में आ चुका है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के एंड पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और भी हो रही हैं जो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। आपको बता दें कि जो रीसेंट गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कुछ बड़े डेवलप्ड स्टेट्स के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर नई फर्म्स को, नई कंपनीज़ को जल्द लेके आने वाले हैं। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।